میر شاذل خان ولد میر آفتاب خان، آپ کا نکاح زرگل بنت حشمت خان کے ساتھ سکہ رائج الوقت حق مہر 1,00,000 روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میر شاذل کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا؟ وہ بھینچے ہوئے جبڑے لیے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کو چھپائے ہوئے تھا، کسی کا اعتبار ٹوٹنے کا ملال۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماں کی خوشی کی خاطر وہ ایک تکون میں بندھنے جا رہا تھا، بے وفا کہلائے جانے کا ڈر۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری اور آخری مرتبہ پوچھنے پر ایک خالی نظر اپنے سامنے کھڑی اپنی عزیز از جان والدہ پر ڈالی جو نظریں چرا گئیں، دوسری نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر ڈالی جو امید بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میر شاذل خان نے اپنی آنکھیں بند کی تو ایک ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بے اختیار دل نے دعا کی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا اور آنکھ کھلنے پر وہ خواب ٹوٹ جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ یہ کوئی جھوٹ تھا اور نہ کوئی ڈراؤنا خواب، یہ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ بے اختیار دل نے ایک نام پکارا تھا، تاشا۔ قبول ہے؟ زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور پھر دعائے خیر، سب کو مبارکباد دی جا رہی تھی اور اس کی ایک بار بھی بھولی بھٹکی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی شریک حیات کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ وہ کیسے دیکھتا اسے جو اس کی زندگی میں زبردستی مسلط کر دی گئی تھی، لیکن اس کا ہولے ہولے سے لرزتا وجود صاف محسوس ہو رہا تھا اسے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے وجود نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا، اپنے کندھوں سے ایک ذمہ داری کا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ سجائے وہ وجود اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ کچھ دیر پہلے جہاں مدھم مدھم سی خوشیاں تھیں، وہاں اب زور و شور سے غم نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ وجود جو اپنی بے بسی اور اپنی بے بس اور لاچار ماں کی آخری خواہش پر صحیح طریقے سے رو بھی نہیں سکی تھی، اپنی ماں کے ساکت وجود کی دھندلائی آنکھوں کو دیکھا اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ شازیہ آفتاب خان کو عزیز از جان بہن کی جدائی نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے دور اور نظروں سے اوجھل نہیں رہی تھیں، 20 سال ان کے بغیر گزارے تھے، لیکن یہ احساس ہی شازیہ آفتاب کے لیے باعث تسکین تھا کہ وہ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور زندہ تو ہیں۔ شازیہ اور نازیہ دو ہی بہنیں تھیں، والدین کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی انہیں سمجھدار کر گیا تھا۔ پرورش اور تربیت دادی نے کی تھی۔ شازیہ بڑی اور نازیہ چھوٹی، شازیہ کے مقابلے میں شوخ و چنچل اور چودھویں کا چاند کے مانند حسن رکھنے والی شازیہ بھی خوبصورت تھی، اس لیے 20 سال کی عمر میں ہی ان کے چچا زاد میر آفتاب خان کی زندگی میں انہیں شامل کر کے دنیا جہان کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی انہیں میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ شادی میں بننے کے بعد وہ نازیہ کا دل و جان سے خیال رکھتی اور اس میں آفتاب خان اور ان کی چھوٹی بہن رائمہ خان بھرپور ان کا ساتھ دیتی۔ نازیہ نے ماسٹرز کے سیکنڈ پارٹ میں قدم رکھا تھا کہ حشمت خان کی پہلی نظر میں ہی اپنا دل انہیں ان کی طرف کھنچتا ہوا محسوس ہوا۔ حشمت خان کے دل میں بھی نازیہ کے لیے پسندیدگی تھی جس کو دونوں نے مضبوط بندھن میں باندھنا چاہا اور دونوں کی فیملیز کی رضامندی سے رشتہ ہو گیا۔ حشمت خان کی فیملی کا طرز زندگی نازیہ کی فیملی کے طرز زندگی سے بہت مختلف اور مالی حیثیت بھی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن نازیہ نے صبر و شکر کے ساتھ اس گھر کو پورے دل و جان سے اپنایا تھا۔ حشمت خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، فیملی میں صرف وہ اور اس کی والدہ تھے، پھر بھی نازیہ کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حشمت خان کی والدہ کی تنگ نظری نے اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی اور وہ رفتہ رفتہ اپنے تمام تر عزیز رشتہ دار پیچھے چھوڑتی گئیں، حتیٰ کہ اپنا سب سے انمول رشتہ شازیہ کی بے لوث محبت کو بھی انہوں نے اسی لیے چھوڑا کیونکہ حشمت خان کو پسند نہیں تھا۔ دن رات اپنے خوبصورت رشتوں کو پیچھے چھوڑنے کا دکھ انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا، لیکن شادی کے 2 سال بعد زرگل کی پیدائش نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اندر کو زرگل کی محبت سے بھر لیا تھا اور زیادہ نہیں کم ہی وہ اپنی تکلیفوں کو محسوس کرتی تھیں۔ جب شازیہ کو زرگل کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ خود پر جبر نہیں کر سکی اور نازیہ سے ملنے 5 سالہ شاذل اور آفتاب خان کے ساتھ ڈھیر سارے تحائف لے کر ان کے گھر پہنچ گئی۔ نازیہ خوش اخلاقی سے ملی اور بڑی بہن کے گلے لگ کر
टूट कर रोई थी। शाजिया और आफताब खान ने उन्हें तसल्ली दी थी। शाजिल को अपनी 1.5 महीने की वो छोटी सी फूले रुखसारों वाली कज़न बहुत पसंद आई, लेकिन हशमत खान और उसकी वालदा को शाजिया का उनके घर आना एक आंख नहीं भाया और उन्हें कड़वी कसीली बातें सुनाकर घर के दरवाजे हमेशा के लिए उन पर बंद कर दिए उन्होंने। नाजिया ने उस पर भी सब्र किया और अपने रब से अपने लिए रहम की दुआ करने लगी। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था, लेकिन नाजिया की मुश्किलों और तकलीफ़ों को कोई बेड़ी पार लगती नज़र नहीं आ रही थी। सास के इंतकाल के बाद भी कोई परेशानी कम नहीं हुई, जबकि घर में मौजूद रही सही बरकत भी चली गई। यहाँ तक के बात फाकों तक आ पहुँची। जरगुल एक मैच्योर और ग्रेजुएटेड लड़की थी। खूबसूरती में वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। सादगी और संजीदगी शुरू से ही थी। ग्रेजुएशन भी नाजिया की मेहनत का समर था, वरना घर के ऐसे हालात ना थे कि वो जरगुल की पढ़ाई का खर्च उठा सकते। हशमत खान की जॉब भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन पर बददियानती का झूठा इल्ज़ाम लगाकर दफ्तर से फारिग कर दिया गया था उन्हें। नौकरी और इज्जत दोनों चली गईं। इसी वजह से हशमत खान डिप्रेशन का शिकार हुए और एक दिन उनके कमरे से उनकी लाश बरामद हुई, क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। जरगुल मास्टर में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन बाप की इस तरह खुदकुशी की वजह से बहुत डर गई थी, क्योंकि बाप एक वाहिद हस्ती है जो खुदा के बाद अपनी औलाद को दुनिया के सर्द गर्म से बचाता है। जबकि जरगुल खान के सर से तो वो साया ही छिन गया था। लेकिन नाजिया की हशमत खान की मौत के बाद से दिन ब दिन बिगड़ती तबीयत जरगुल के लिए खासी परेशानी की बाइस थी। फिर एक रोज़ नाजिया को मुसलसल अलालत की वजह से हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने हिम्मत करके अपनी अजीज़ अज़ जान और एक वाहिद रिश्तेदार को अपनी तबीयत बहालत मजबूरी बताई। दिन ब दिन गिरती सेहत की वजह से उन्हें ये यकीन हो चला था कि उनके पास सांसें बहुत कम रह गई हैं। जरगुल की फ़िक्र उन्हें और बीमार कर रही थी। जब शाजिया हस्पताल पहुंची तो अपनी छोटी बहन की हालत पर वो मातम कदा थी। नाजिया ने जरगुल की जिम्मेदारी शाजिया को सौंपी, जिसकी एक ही शर्त और ख्वाहिश थी, शाजिल और जरगुल का निकाह। शाजिया को फ़िलहाल अपनी बेहद प्यारी बहन के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उनके सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब हो गई थी और वो इस सारे मसले में ये भूल गई थी कि ठीक 1 महीने बाद उन्हें अपने बेटे की बारात लेकर उस घर जाना था जहां पिछले 2 साल से शाजिल की मनकूहा उसके इंतज़ार में थी। शाजिल अपनी वालदा की बात सुनकर दंग रह गया। जरताशा के नाम पर उसका दिल बंद होना बाकी रह गया था। वो कैसे दो राहे पर आ खड़ी हुई थी, जहां एक तरफ बहन की मोहब्बत, आखिरी ख्वाहिश और दूसरी जानिब बेटे की खुशी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। जरताशा और उसके वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया तो वो भी हद दर्जा परेशान हो गए, लेकिन जरताशा ने उन्हें इस निकाह की इजाज़त दे दी। शाजिया जरताशा की बहुत मशहूर हो गई। फिर अफरा तफरी में जरगुल और शाजिया का निकाह हुआ। शाजिल ने यह निकाह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अजीज़ जान वालदा का मान रखने के लिए किया था। नाजिया की वफ़ात को अब 2 हफ्ते गुजर गए थे। अब सबसे जरगुल बहुत बुरी तरह उन सब से जरगुल बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी, क्योंकि जो हालात उसने पिछले 6 माह में देखे थे वो उस पर गहरा असर छोड़ गए थे। इस पर गनीमत ये कि एक रिश्ते में वो बन गई थी। वो रिश्ता जो किसी के लिए बाइसे खुशी नहीं था, और ख़ास तौर पर जरगुल के लिए, जो किसी की ज़िंदगी में एक दूसरी औरत और अनचाही बीवी बनकर जा रही थी। ये तकलीफ़ ही इतनी थी कि जितनी जितनी नाजिया जैसी केयरिंग माँ को खोने की थी। पिछले 2 हफ्तों से उसे जिस रिश्ते से मान, मोहब्बत और अपनायत मिली थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ शाजिया का था, जिसमें उसे अपनी माँ नज़र आती थी, क्योंकि आफताब खान की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। थे शाजिया और शाजिल ही थे घर में। शाजिल ने ही सारा बिजनेस संभाला हुआ था और पिछले 2 हफ्तों से उसे जिस रिश्ते से मान, मोहब्बत और अपनायत मिली थी, वो सिर्फ शाजिया ही थी, जिसमें उसे अपनी माँ नज़र आती थी, क्योंकि आफताब खान की 2 साल पहले ही डेथ हो गई और घर में अब सिर्फ शाजिया और शाजिल ही रहते थे। शाजिल ने ही सारा बिजनेस संभाला हुआ था और पिछले 2 हफ्तों में जरगुल और शाजिल आपस में रूबरू तक नहीं हुए थे। जरगुल अपने कमरे में रहती और शाजिल खामोश तमाशाई बना हुआ हर एक को नज़रअंदाज करता ऑफिस में लगा रहता। घर में सिर्फ सोने के लिए ही आता था। आज इतवार था, इसलिए शाजिल घर पर मौजूद था। नाश्ता कमरे में किया और उधर ही अपना
और उधर ही अपना काम करने में लगा रहा। बार बार फ़ोन कॉल्स आ रही थी जिन्हें शाज़िल चाहते हुए भी पिक नहीं कर सकता था। बेवफाई, शर्मिंदगी, नदामत और गुस्सा चारों इकट्ठे आ रहे थे और शाज़िल ठंडी आह भर के रह जाता। लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और सोफे पर नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। 2 हफ्ते कबल वो कितना खुश था, मनचाही बीवी का साथ मिलने वाला था, और आज वो किस कदर परेशान था। वो माजी और हाल का मवाजना करने में मसरूफ़ था। जब उसे अपने बालों में किसी के ठंडे हाथ का और नर्म सा लम्स महसूस हुआ, शाज़िल ने फ़ौरन आंखें खोलीं तो सामने नर्म मुस्कुराहट और नर्म तासुरात लिए ज़रताशा पंजों के बल नीचे बैठी थी। शाज़िल ने फ़ौरन नज़र हटाई और सीधा होकर बैठ गया। ज़रताशा उसके साथ ही सोफ़े पर बैठ गई। मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? ज़रताशा ने नर्म मुस्कुराहट के साथ पूछा। नज़रें शाज़िल के झुके चेहरे की जानिब थीं। बिज़ी था। संजीदा और ठहरे हुए लहजे में शाज़िल की आवाज़ उभरी। मुझसे ज़्यादा अहम काम था। ज़रताशा ने शाज़िल की लंबी और खूबसूरत पलकों की लर्जिश देखी थी और नफ़ी में सर हिलाता बोला, मेरे सर कहा करते थे कि इंसान ने इतना वज़नी सर हिला लेना है, लेकिन छोटी सी वज़न में हल्की ज़ुबान नहीं चलानी। ज़रताशा ने तनाव को कम करने के लिए हल्की फुल्के अंदाज में कहा तो शाज़िल ने खफगी से उसे देखा। वो फ़ौरन सीधी हुई। बंदा अब मजाक भी ना करे। सीरियसली ताशा, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? और मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब मैंने इनकार कर दिया था तो तुम्हारी रजामंदी देने की क्या तुक बनती थी, जबकि हमारी शादी को महज 4 हफ्ते बाकी थे। शाज़िल जो पिछले 2 हफ्तों से भरा हुआ था ज़रताशा की लापरवाही पर और ज़्यादा पाराहाई हो गया था। ज़रताशा के सामने फट ही पड़ा था वो। ज़रताशा पिछले 2 हफ्तों से खुद को इसी कंडीशन के लिए तैयार कर रही थी, इसलिए उसके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए इत्मीनान से बैठी रही। उसके इत्मीनान को देखते शाज़िल और सीख पा हुआ था। अब ऐसे ही बैठी रहोगी या कोई जवाब भी दोगी? शाज़िल ने गुस्से से कहा। ज़रताशा होंठों को तर करती हुई बोली, देखें शाज़िल, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी रजामंदी क्यों दी, लेकिन मोमानी जान ने जिस आस और उम्मीद से फैसले का इख्तियार मुझे दिया, मैं इनकार नहीं कर सकी। मोमानी जान के लहजे से अपनी बहन के लिए बेलौस मोहब्बत और फ़िक्र को मैंने दिल से महसूस किया। उनकी जगह अपने आप को रख कर देखा तो फैसले में देर ना लगी, क्योंकि वो हक बजानिब थी। ज़िंदगी के 20 साल उन्होंने अपनी बहन के बगैर गुजारे, और जब वो उनसे मिली तो आखिरी ख्वाहिश को इनकार तो नहीं कर सकती थी ना वो उनकी। ज़रताशा लम्हे भर को रुकी और फिर बोली, मोमानी जान को अपनी बहन से जैसी मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की शिद्दत से आप भी अच्छे से वाकिफ़ हैं। एक दफ़ा अपने आप को मोमानी जान की जगह रख कर देखें और फिर सोचें कि उनका फ़ैसला गलत है या सही। ज़रताशा ने बहुत रसान से उसे समझाया तो शाज़िल कुछ पल के लिए बोल ना सका, क्योंकि वो शाज़िया की तड़प जानता था और तसल्ली के लिए उसके पास कोई भी अल्फाज नहीं थे। अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रख भी लूँ तो मेरे मुताबिक तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। शाज़िल यार, लोग 4-4 शादियां कर लेते हैं और आपने तो सिर्फ दूसरा निकाह किया है। ज़रताशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक वक्त में 2 कश्तियों पर सवार नहीं होना चाहता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ताशा, शाज़िल ने दुख से कहा। शाज़िल, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें कि मोमानी जान ने अपनी इकलौती भांजी को आपकी ज़ौजियत में दिया। कितना मान है उन्हें आप पर। क्या आप उनका ये मान तोड़ना चाहते हैं? ज़रताशा शाज़िल के हाथ को थामते हुए बोली तो शाज़िल ने सर सोफ़े से लगाकर आंखें मूंद ली। तो फिर मैं क्या करूं ताशा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूं, शाज़िल ने बेचैनी से पूछा। शाज़िल के इस तरह पूछने पर ज़रताशा के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा शायद एकदम से ख़त्म हुआ था। आखिर को वो भी एक औरत थी, अपने महबूब शोहर की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन ज़रताशा का अपने आप पर और अपने दिल पर जब्र था, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए खुदा से हमेशा सब्र ही तो मांगा करती थी। शाज़िल, आपका यूं कट के रहना, लापरवाही बरतना, नज़रअंदाज करना मोमानी जान को अपने किए हुए फैसले पर और ज़्यादा नादिम कर रहा है। आप उनके साथ बैठें, बातें करें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। तुम्हारी बात ठीक है ताशा, लेकिन इस सब से हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा, और मैं लोगों से क्या कहूँगा? शाज़िल ने ज़रताशा की बात से मुत्तफ़िक होते हुए कहा, इन सब से हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
کیونکہ میری سوچ ایسی نہیں ہے۔ البتہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک انوکھا اور منفرد رشتہ بن گیا ہے۔ ہم ایک تکون میں بن گئے۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے۔ ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ زرتاشا نے شاذل کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر کہا۔ زرتاشا کے چہرے کی طرف شاذل دیکھ رہا تھا، شاید کچھ تلاشنا چاہ رہا تھا، جیسے غصہ، ڈر، پریشانی، نفرت اور ایسی ہی بہت سی اور چیزیں۔ لیکن زرتاشا کے چہرے پر چھایا اطمینان اور نرمی اسے حیران کر رہا تھا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ زرتاشا ہے، انوکھی سوچ رکھنے والی۔ اسی سوچ کی وجہ سے تو شاذل زرتاشا کی طرف مائل ہوا تھا۔ زرتاشا، تمہیں معلوم ہے کہ تم سب سے منفرد سوچ رکھتی ہو، نہیں تو کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت برداشت کرے؟ شاذل نے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ زرتاشا ہلکا سا مسکرائی۔ شاذل، فرسٹ آف آل میں کوئی پہلی عورت نہیں ہوں جو اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت لا رہی ہے۔ ہمارے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان سب نے بھی 2 سے زائد شادیاں کی ہیں۔ یہ سب بہت محبت اور اتفاق سے ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو لے کر بہت غلط کانسیپٹ پنپ رہا ہے۔ اگر ایک شادی شدہ مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے تو بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر پردہ ڈالتی ہے، کیونکہ ان کے رشتے اور عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی مرد اس عورت کے ساتھ ایک جائز رشتے کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کر لے تو پہلی بیوی اس دوسری عورت کے لیے اپنے دل میں کدورت رکھ لیتی ہے کہ ہائے، اس عورت نے تو میرا شوہر ہی چھین لیا۔ دوسری عورت اگر اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ لے کر آتی بھی ہے نا، تو پہلی بیوی کی نفرت اور حسد کی وجہ سے وہ نرم گوشہ بھی نفرت میں بھر جاتا ہے، اور پھر وہ کانسیپٹ وجود میں آتا ہے جو ہمارے اس معاشرے کا ہے کہ دوسری عورت نے ہی مرد کو رجھایا ہوگا، اسی لیے وہ اپنی باوفا بیوی کو چھوڑ کر دوسری کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ان سب میں مرد چکی میں گیہوں کی طرح پستا ہے۔ شاذل، میں ایک عورت ہو کر مرد کی سائیڈ نہیں لے رہی کہ مرد کو ہر حال میں دوسری شادی کرنی چاہیے، بلکہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آج کل عورتیں سڑکوں پر نکل کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، وہ حقوق جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنا دیے۔ نعوذ باللہ، اس 2 جہانوں کے مالک کا فرمان درست نہیں جو یہ اپنی مرضی کی حدیں متعین کرنے چل پڑی۔ عورت پردے میں رہے گی تو قیمتی رہے گی، ورنہ نیلام ہو جائے گی۔ شاذل، آج کل کی عورتیں مردوں کو لگام ڈالنے کے چکر میں ہیں، حالانکہ مرد بے لگام ہوتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے۔ اگر مرد کو اپنا بنا کر رکھنا ہے تو اس کے ہر حکم کو، ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر پتھر پر لکیر کھینچ لو۔ مرد کو اپنا بنا کر رکھنے کا صرف یہی طریقہ ہے۔ زرتاشا اپنے موڈ کے خلاف بہت سنجیدگی سے شاذل کو اپنی سوچ بتائی چلی جا رہی تھی۔ شاذل اس کی باتیں سن کر یک ٹک اسے دیکھے ہی جا رہا تھا، اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، تمہاری اسی سوچ کی وجہ سے تم میرے دل کے انتہائی قریب ہو تاشا۔ شاذل کی بات پر تاشا نے فرضی کالر جھاڑے۔ میں پیاری ہوں تو میری سوچ بھی تو پیاری ہوگی نا، مجھ جیسی۔ جی محترمہ، بالکل۔ دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو بلانے آئی تھی اور آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا۔ نیچے پاپا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ فریش ہو کر نیچے جائیں، تب تک میں آپ کی دوسری منکوہا سے مل کر آتی ہوں۔ زرتاشا نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور دروازے کے پاس جا کر مڑ کر اسے دیکھا تو شاذل اس کے کہنے پر آپ کی دوسری منکوہا خفگی سے اسے دیکھنے لگا تو زرتاشا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب سڑی ہوئی شکل نہ بنائیں، نیچے آ جائیں۔ زرتاشا ہنستی ہوئی چلی گئی تو شاذل نے گہری سانس خارج کی اور آنے والے وقت کو لے کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے لگا۔